علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں بارڈر پوائنٹس کی بندش پر عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مظاہرین نے پاکستان گیٹ پر دھرنا دے کر پاک ایران تجارت بند کر دی۔ پاکستان گیٹ کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاج کی کال آل پارٹیز تفتان لیبر یونین اور انجمن تاجران نے دی تھی۔ 2 ستمبر کو بھی بارڈر پوائنٹس کی بندش کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی گئی تھی۔ آج سے پھر بارڈر پوائنٹس کی بندش کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پاک ایران تفتان سرحد پر واقع بارڈر پوائنٹس کی بندش کے خلاف شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ NLC گیٹ اور پاکستان گیٹ پر دھرنا دے کر پاک ایران ٹرانزٹ تجارت کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ آصف بلوچ برہان زئی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک ایران تفتان بارڈر پر قائم 0 پوائنٹ گیٹ، بازارچہ، امیگریشن اور راہداری گیٹ کی بندش کے خلاف آل پارٹیز تفتان، لیبر یونین اور انجمن تاجران تفتان کی مشترکہ کال پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ NLC اور پاکستان گیٹ کے قریب دھرنا دیا گیا، جس کے باعث پاک ایران ٹرانزٹ ٹریڈ معطل ہو گئی ہے۔ 0 پوائنٹ جو ہے 1 سال سے بند ہے، ابھی 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے قریب جو بازارچہ ہے مشترکہ، اس کو بھی بند کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہیں۔ اس سے قبل 2 ستمبر کو بھی بارڈر پوائنٹس کی بندش کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کیا گیا تھا اور RCD شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ مظاہرین نے کل سے اپنے احتجاج کو وسعت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل تفتان بھر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کیا جائے گا اور RCD شاہراہ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آصف بلوچ، GTV نیوز، تفتان۔ اور اب بات کریں گے کورونا کے حوالے سے۔ نشتر اسپتال ملتان میں رجسٹرار کورونا سے لڑتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ڈاکٹر آصف کئی ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ڈاکٹر آصف نشتر اسپتال میں دوران ڈیوٹی کورونا میں مبتلا ہوئے۔ ڈاکٹر آصف کو چند روز قبل انڈس اسپتال مظفر گڑھ منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ چل بسے۔ میرپور خاص میں کورونا کے وار تیز ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 28 افراد میں مرض کی تشخیص کر لی گئی۔ ضلع بھر میں فعال کیسز کی تعداد 203 ہو گئی۔ ضلع میرپور خاص میں کورونا سے 49 افراد جان سے گئے۔ اور اب آپ کو بتائیں، دادو میں شوگر مل کی جانب سے آبادکاروں کو بقایا جات کی عدم ادائیگی پر شہری عدالت پہنچ گئے۔ سندھ کی اہم سیاسی شخصیت اور سیٹھ عبد المجید کی شوگر مل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مل کی جانب سے سال 2017 اور 18 کے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر شہری علی اصغر نے درخواست دائر کی تھی۔ عدالتی حکم پر شوگر مل انتظامیہ کے خلاف تھانہ رکن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق 1000 سے زائد آبادکاروں کے 4 کروڑ روپے کے بقایا جات مل انتظامیہ ادا نہیں کر رہی۔ خیرپور کے علاقے کو DG میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ تنازع کی خبر پر مختلف تھانوں کی پولیس گاؤں بکھولا شاری پہنچی تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان کے گھر پر فائرنگ کی۔ SHO قم کے مطابق پولیس پارٹی قبضہ چھڑانے گئی تو مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ چھاچروں میں پاکستان رینجرز 71 ونگ قاسم کی جانب سے ولاکھڑا کے کھیل سجا لیے گئے۔ کھیل میں سندھ، بلوچستان اور ملک بھر سے پہلوانوں نے حصہ لیا اور زور لگایا۔ پہلوانوں میں پہلی پوزیشن انور ہالپوٹو، دوسری رجب رحمو اور تیسری نصر اللہ شیدی نے حاصل کی۔ پہلوانوں کو جیتنے پر ٹرافی، شیلڈز اور نقد انعامات دیے گئے۔ کشمور کی تحصیل تنگوانی میں آوارہ کتوں کا راج لگ گیا۔ اسکول جانے والے بچوں سمیت 10 افراد کو پاگل کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ زخمی افراد کو ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن میں کتا مار مہم کا آغاز نہ ہو سکا۔ سرگزیدگی کے واقعات سے عوام میں خوف پھیل چکا ہے۔ صادق آباد میں چور رات کی تاریکی میں گھر کا صفایا کر گئے۔ چور گھر سے 17 تولے سونا، نقدی اور جہیز کا سامان لے اڑے۔ پولیس کے مطابق چوروں نے اہل خانہ کی غیر موجودگی میں تالا توڑا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، چشتیہ کے نواحی علاقے داہر نوالا میں زمین کے تنازع پر غریب شخص کا مکان گرا دیا گیا۔ 2 افراد نے سرعام اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہو کر ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ٹریکٹر سے گھر کی دیوار اور کچن بھی گرا دیا گیا۔ تھانہ داہر نوالا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
और अब बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से। कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। 63 नशिस्तें जीत कर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 17 और MQM 10 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। कंटोनमेंट की 52 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े। कंटोनमेंट बोर्ड के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों के साथ कामयाबी के पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून 59 उम्मीदवारों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17, MQM 10, जमात इस्लामी 7, बलूचिस्तान आवामी पार्टी और ANP 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि 52 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब करार पाए। सूबा सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि MQM 10, आज़ाद 7, जमात इस्लामी 5 और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हो सके। कराची के मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। PTI के 14, पीपल्स पार्टी के 11, जमात इस्लामी के 5, MQM पाकिस्तान और नून लीग के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान 7 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ और नून लीग का कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के 51, तहरीक इंसाफ के 28 और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 32 आज़ाद उम्मीदवार भी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 18, नून लीग के 5, पीपल्स पार्टी के 3 और ANP के 2 और 9 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के 3 और BAP के 2 और 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीत सका। कंटोनमेंट बोर्ड में कामयाबी पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पूरी जमात को मुबारकबाद पेश की है। वीडियो पैगाम में कहा, कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने गली गली पैगाम पहुंचाया। कहा, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कयामत खेज महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली। में शानदार कामयाबी पर मैं पूरी जमात को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने गली गली करिया करिया पार्टी की खिदमत का पैगाम आवाम तक पहुंचाया। कहाँ गए वो आवाम के 1 करोड़ नौकरी के वादे? कहाँ गए 50 लाख घर के वादे? आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, लाखों लोग बेघर हो चुके। क़यामत खेज महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया है। नौशेरा कैंट बोर्ड इलेक्शन में जाली वोटों का मामला तहरीक इंसाफ का रचाया हुआ ड्रामा है। वजीर दिफा परवेज खटक के भाई के बेटे ने सारा मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। कैंट बोर्ड इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार फयाज खान पर जाली वोट बनाने और पुलिस की जानिब से 2 अपराध गिरफ्तार करने और मुतादिद पर FIR दर्ज करने के खिलाफ साबिक वजीर आपाशी लियाकत खटक के परदन आहत खटक सीख पा हो गए। कहते हैं पुलिस ने हुक्मरान जुमात के एक वजीर को खुश करने के लिए ये गिनौना खेल खेला। जब फयाज खान के घर पे पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ से 1 वोट भी नहीं जाली बरामद हुआ। जब जानमस के ऊपर पुलिस ने उसे पकड़े, उससे 1 वोट भी नहीं। उन्होंने कहा कि जाली वोट बनाने वाला तहरीक इंसाफ का अपना ही कारकुन था और सारा खेल तहरीक इंसाफ के प्लान का मंसूबा था जो आहत खटक ग्रुप को बदनाम करने के लिए तैयार किया गया था। आहत खटक ने कहा कि पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 2 दफा आजाद उम्मीदवार के घर पर सर्च ऑपरेशन किया और 2 घंटे तक इलेक्शन रुकवाया, जिससे आजाद उम्मीदवार की यकीनी जीत हार में बदल गई। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। खबर है गंदावा से, जहां बिजली के बहरान के खात्मे के लिए PDM की शटर डाउन हड़ताल जारी है। झलमक्सी शहर में दुनिया चौक से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई दुनिया चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका का कहना था, बिजली के बहरान पर जल्द काबू पाया जाएगा। सिंध के बालाई शहर कंदकोट में महंगाई ने शहरियों के साथ साथ आबादगारों को भी परेशान कर दिया। ज़रई ज़मीनों में इस्तेमाल होने वाली खाद किसानों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कुदरतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई ने किसानों को भी फाका कशी पर मजबूर कर दिया। कनकोट में खाद की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। डीएपी 6,500 रुपए और यूरिया 1,800 रुपए और दीगर फसलों की अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा होने से काश्तकार परेशान। काश्तकारों का कहना है कि महंगाई ने परेशानी बढ़ा दी है। बहुत महंगाई है। खाद है वो 6,500 रुपए में अभी डीएपी मिल रहा है, 1,800 रुपया में यूरिया मिल रहा है। इसी वजह से दूसरा भी दवाइयाँ आती बहुत हैं, इसमें कोई बचत नहीं हो रहा है। हम गरीब तबका बहुत तंग हो रहे हैं। काश्तकारों ने वफाकी हुकूमत के साथ साथ सिंध हुकूमत से भी अपील की है कि ज़र ज़मीनों में इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती की जाएं ताकि काश्तकार अपना गुजर सफर आसानी से कर सकें। कैमरा टीम के साथ रुतला बंगवा, जीटीवी न्यूज़, कंदरकोट। और अब बात करेंगे मौसम की। बदीन के शहरियों के लिए हालिया बारिश रहमत के बाद अब सहमत बनी हुई है। बारिश का पानी घरों में मौजूद है पर निकासी न हो सकी। आका बदरजई की रिपोर्ट देखिए। जिला बदीन में होने वाली हालिया बारिशों का पानी अब घरों में मौजूद है। मुतासिरा इलाकों के मकीनों का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी हैं, जबकि इंतजामिया को बार बार कहा है लेकिन पानी का अखराज नहीं किया जाता। हमारे घरों में पानी आ गया। आप देख रहे हैं किस तरह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसकी वजह से मलेरिया, डायरिया, वॉमिटिंग जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। बरसात की भरी हुई है, ना हमारा खाना होता है न पीना होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अर्ज़ है कि हमारे साथ हमारी डांट फरियाद करे और इनके ऊपर हुक्म चलाया जाए। हुकूमत सिंध के ज़ेरे दस्त काम करने वाले महकमा जात, म्युनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया ने अपनी जिम्मेदारियों पर खामोशी इख्तियार कर ली है, जिसके बाइस बदीन के बेशतर इलाके बारिश के पानी में डूब चुके। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध से मायूस होकर वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कुछ ऐसे इकदाम उठाए ताकि बदीन की आवाम मजीद परेशानी से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ आगा बदरजई, जी न्यूज़, बदीन। इलाकाई खबरों में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।